శశైలవాసా మాధవా కేశవా మధుసూదనా మాధవ కేశవ మధుసూదనా నందనందనా నరహరి నారాయణ పరమాత్మ పరంధామ పరమానంద అచ్యుత అనంత గోవింద అచ్యుత అనంత గోవింద వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా శ్రీకర శ్రీధర శ్రితమందార సర్వేశ్వర పరమేశ్వర శాంతాకార శంఖ చక్రధర సప్తశైలేశ్వర తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఒక చేతిలో నీ గీతలే ఒక తీరుగా కలిసుండవే ఒక వేలి ముద్రలో పోలికే మరొక వేలిలో కనిపించదే ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు ఏ దిక్కున మొదలైనోళ్ళో ఒక గుండెకు చప్పుడు అయ్యారుగా ఏ నింగిన గాలి పండాలో ఏ తోటన విరిసిన పూలో ఒక వాకిట ఒకటై ఉన్నారుగా తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే శరణు
వాక్యమల్లె ఒక తీయటి అర్థం చెప్పారుగా విటివిటిగా విళ్ళు స్వరాలే కలగలిపిన రాగమల్లె ఒక కమ్మని పాటై నిలిచారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 బంధాల గ్రంథాలయమే ఉంది ఇంట్లోనే ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ विश्वरोपशोभनन्दे सानो भन्द्रे समूर्तिन्धानाम् धेनुर्वागस्मानपतिष्ठतेजो प्रतिवेशु शेवो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये ईश्वानरोऽवसरग्ने स्वस्तये देवा अमन्द्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वं वसः स्वस्ति मित्रावृणा स्वस्ति भीमेन्द्रसकं संवत्सरहृत्य स्वनामभिवार्हेम अम्बिकेवलभारम्भां विघ्नोपनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां ऋग्वेदप्रणीतो आदित्यप्रणीतो स्वामप्रणीतो द्विजप्रणीतो वायुप्रणीतो वायुप्रणीतो इन्द्रप्रणीत उत्तिष्ठन्तो पूर्वजाः एते भूभारगाः एतेषां रोदिनः सौम्यवासरः शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकर्णयोगन्द्रः गुणविशेषविशिष्टायाम् अस्यां सुवततो श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य जगद्गुरुप्रः जगत्संरक्षस्य श्री हर्मेल्मङ्गाप्नोदे सहित श्री श्रीनिवासस्वामी आधारवन्दभक्तस्य अस्य यजमान्याः महाराजर्षोत्रोद्भवस्य धीरजकुमारनामधेयस्य धर्मत्याः रजनी नामधेवत्याः सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यहैर्य वीरविजयाभैररोग्य ऐश्वर्यावृद्धिधम्म अस्य यजमान्याः महाराजर्षोत्रोद्भवस्य राजेन्द्र कुमार नामधेयस्य धर्मत्याः स्वर्णवदनामधेवत्याः सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यहैर्य वीरविजयाभैररोग्य ऐश्वर्यावृद्धिधम्म इष्टकाम्यार्थम धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थम अस्मिन् ग्रामे स्थानां ब्राह्मणादीनां सर्वेषां जातिवर्णानां च व्याधिचौरभेदवृक्ष अनावृष्टाचवालाधे सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं ध्रुवगोदकस्नपुनोत्सव बलिवेरात्मकुञ्जग्रहे अर्चावताररूपेण विष्णुपुरुषाचुनामृतार्थस्य भारताजाङ्गेरः भारहस्पतित्रयाधिपुरान्द भारताश्रोत्रोद्भवस्य श्री हलर्मेल्मङ्गापत्नोदे सहित श्री श्रीनिवास स्वामी आधारवन्द्योः यजमानस्य मनस्सङ्कल्पत्यर्थं जन्मलग्नेषु जन्मरहस्येषु षष्ठाष्टमस्थिता सर्वग्रहदोषनिवृत्तिद्वारा मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं చెప్పండి मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं मम संकल्पित सर्वकार्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं संभवदा नियमेन संभवदा कालेन संभवदा द्रव्येण संभवतु उपचारैश्च यथाशक्ति दिव्य वैघानस आगमोक्त प्रकारेण स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम निवास गृहे यथाशक्ति
తిరుకల్యాణ మహోత్సవం కరిష్యే ఆరో వృత్యర్థం శాంతత్వం విదాత్మ్యభాదనే సహ స్వస్తి పుణ్యాహవాదనం కరిష్యే ఆరో మేఘశ్యామం సువర్ణమకుటం వేదకౌశైవాసం ధ్యాయేదేవం వేదవ్యాసూత్రవత్యాసమేతం సూత్రవతీసమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి నవరత్నస్థాపిత సింహాసనార్థం పుష్పాణి మృగల్భయామి త్రీణపదేవాద్యం త్రీణపదాం చక్రమే విష్ణుర్గోప కదామ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్నో సూత్రవతీసమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః ఆదయోః ఆజ్ఞం నోత్పయామి అష్టయోః అర్ఘ్యం నోత్పయామి శన్నో దేవైర్విష్టయ आपो भून्दवेदे संयोरभित्रोन्द्रः सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः मुखे आचमनीं समर्पया आपो त्रेधादिनः सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः उपचारिक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं आचमनीं समर्पयामि तेजोत्स्यां धनुरावश शिवमा धनुरावश उत्तरीयार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवेदं रोत्रं चाप्तेरच्छं प्रस्तानो आयुष्यमग्रियम् इदमंश ब्रह्मज्ञोपवेदं कलमस्तुतेजः सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः यज्ञोपवेदार्थं पुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारेति गन्धं गन्धद्वारान्ध्रादृशां यच्चपुष्टाङ्गरेषणेयं ईश्वरेकं सर्वभूतानां दाव्याभुक्वयेश्वरं सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि ओं विश्वक्सेनाय नमः ओं नेत्रास्ताय नमः ओं मनभाय नमः ओं प्रत्योत्तुन्द्राय नमः ओं सूत्रोत्ये नमः ओं जयाय नमः ओं विष्णुनाग्निन्याय नमः ओं सूत्रोदीपतये नमः सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परमणवत्रोष्पूजां समर्पयामि धूपं मे धूपा सर्वविधो दिविधोभाजभासनाः भूता ब्रह्मभूत्रेण भूता सूर्यसरस्वते सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः धूपमाग्रापयामि विष्णोक्रमाणं सेतो प्रधानवस्पे इन्द्रस्यः कृष्णो परमं मदगं सदा प्रसन्नसूर्यः दिवेव चक्रात्मं सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः साक्षात् देवं दर्शयामि देवदोपान्तरं आचमनीं समर्पयामि तत्कालोचिता कदली फलहेत सर्वफलोपहारान् निवेदयामि ओं भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं तर्को देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतामस्तुनोषि सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः यथाभागं कदली फलहेत बीजाफलहेत दाडिमीफलान् निवेदयामि ओं मृणाय स्वाहा ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं मदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा हिरण्यपात्रं मुदो पूर्णन्दधाति रव्यो धानीति एकधा ब्रह्मणो अवहरते दैव यजमानाय हस्तेजो ददाति सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरोद्धा आचमनीं समर्पयामि नमस्करोमि हिरण्यरूपस्य भगवान् सर्वात्मकः सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेन देवता सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूतो सूत्रवती स्वप्रणादने सूत्रवतीसमेत श्री विश्वक्सेन प्रसादं यजमानेषु स्वामिनः प्रीत्यर्थं महोत्सवार्थं आचार्यं प्रणामदत्तागं दुर्गं धनास्वास्वास्वाभूता भूतमाप्तज्ञापज्ञमाभेद्या मेत्रमाः अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्मभूत्रेण प्रणसंसप्तेन मन्त्रबोधं स्वामहं रक्षस्वत्तं महाबाहुं सम्पूर्ण अङ्गदानवान् कीर्तेश्रेयस्तेर्देवोत्रान् स्वान् हरसां स्वाने अदो देव अवन्तरोता विष्णुर्विक्रमे देवा अवन्तरोता विष्णुर्विक्रमे पृथिव्याः सप्तधामवे इदं विष्णुर्विक्रमे मेधानुदे ब्रह्म समोढवत्सभागं गृहे त्रीणपदां चिक्रमे विष्णुर्गोपा पदान्यः ततो ब्रह्माणि धारयन्नो विष्णोः कर्माणि उच्चयतो प्रधानि वस्तुसे इन्द्रस्य उच्चस्यः
तत्विष्णो परमं वरगम् सदा विष्णु सौर्यः दिवेमयुद्धराजकम् तत्विप्रासो विभञ्जवो यातिवस्पृत्रा विनायकमस्त्रवन्ते मारेव स्वस्ते सदा इदाय सविनाः दक्षिणावतां धिमानेत्रा दक्षिणावतां दिवसूर्याः सः दक्षिणावन्धोऽमृतं वदन्ते दक्षिणावन्तप्राणायोः भद्रं कर्णे विसृणीयामदेवाः भद्रं पश्ये मातुर्यत्राः शरीरङ्गे स्तुष्टभागम् स्वस्तनो वीर्यसेम देवहितम् रायोः सटमन्नसरथो अन्तिरेवायत्रानश्चक्रा जगसन्धनूना माताद्भुता सूत्रः विश्वे देवा अतिप्रत्यजना अतिथ्यात्मजनत्वम् सर्वे देवाः प्रीणाम् आरोग्यमस्तु अचरमैश्वर्यमस्तु यत्तावन्दत्रयतमस्तु यत्रेस्तरस्तु स्वपक्षोऽस्तु सुमङ्गर्मास्यन्तु स्वान्नक्षत्राणि भवन्तु यावत्सूर्योगच्छे एतु यत्र च गण्यं पश्येतु तावत् कुर्वेद कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ पुण्यां भ्रवन्तु ॐ पुण्यां स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धिस्रवाः स्वस्ति न पूषा सुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्यो अरिष्टनेमिः भोगस्वस्ति भ्रवन्तु भोगस्वस्ति अत्यास्मभ्येत्तमुदो सत्या मित्रं देवं मुत्रदेत्नोऽस्तु गुरुराधान् अभिशावस्तेन्दः षडन्ये मुत्रदस्वेदाः त्रीणि वै देवाना वृद्धानि त्रीणच्छन्दागं क्षेत्रेण समनानि त्रेमे लोकाः अर्थ्यामेव सत्येर्य येषु लोकेषु प्रेष्ठे मर्त्यं भ्रवन्तु अर्थिरामर्त्यसोऽध्ये शुद्ध्यर्थं मार्तिरङ्गरिष्ये त्वाम्मा भयस्तामयो भवस्तानभवत्येत्रात्र हेरणाय शिक्षसे योगस्वतमोरहस्तस्य सत्यान्तेवस्यनानां प्रभुत्वस्य यात्रा भगास्तान आवश्यकस्वनामन्दो या साकुण्डाशः करुणोया भक्ते सत्यान्तेवस्यनानां प्रभुत्वस्य यात्रा भगास्तान सा भगवान्नोम्यामः भोजोच्चरिवान्नासाम् देवेधानो अमृतन्योत्नां प्रवञ्जनावः आभवस्ताम्यो भवस्तान ऊर्जेधात्रा मेहरणा हिलक्षसे योगस्वतमोरहस्तस्य भाजे धेरा जलेरो मात्रः अस्मान् अरङ्गमावो यशक्ष्या हिदिन्वला विद्रोमार्थिन्दाम् प्रतीच्छान्विधा सोमार्थिन्दाम् प्रतीच्छा केवलन्नो युजम्बारस्पस्पस्नारः मेवावास्तो ओस्पदे विश्वारूपाण्य विशंसकास्य वेदनः शुभगं शुभम् यजमानस्य मनस्सङ्कल्पितम् स्वामिनः प्रीत्यर्थम् तिरुकल्याण महोत्सवार्थम् दिक्स्वादनार्थम् इन्द्राद्यष्टकारकाराधनम् करश्चवः साङ्गं दायितं द्वारम् सशक्तिपुत्रवादनतम् मध्यप्रदेशो ब्रह्माण्डमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राग्भागे इन्द्रं वो विश्वस्तुरामहेतने शक्तिपुरात्मकम् प्राग्भागे इन्द्रं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निं धौतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञसूतं साङ्गं दायितं द्वारं शक्तिपुरातम् अग्निं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमोदातारपृथिव्यम् यमोत्यामसूर्यः यमस्रोर्ध्यशुनात्म साङ्गं दायितं द्वारं शक्तिपुरातम् यमं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रिये ध्यातश्रियान्त्याय श्रीं वयो जगद्रुभ्यो धाते श्रीं वसानां रहत्वा अन्ममत्या समदाभित्रो नरदं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यममे वर्णस्रदेवत्याच वृणयात्मावस्राधिके सत्त्वायामि ब्रह्मणो वन्दमानस्तासास्ते यजमानो हविर्भे साङ्गं दायितं द्वारं शक्तिपुरातम् वर्णं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरदप्रमात्मा प्रमागतिब्रह्मपदं योगं परमात्मानं मन्ये अधरं यो अग्निरामन्नं वायुवे साङ्गं दायितं द्वारं शक्तिपुरातम् वायुं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मिश्रवात्सकोवेरक रक्षोराजेन प्रेरिताः रामगंस्यानि गच्छन्ति यच्छन्तो प्रजात्याः वेरं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानस्रौध्यानाम् ईश्वरस्रवोदानाम् नटिनियोद्भोद्भाय साङ्गं दायितं द्वारं शक्तिपुरातम् ईशान्यं दिक्तारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इन्द्राद्यष्टिक्तालयोदात्मः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नस्थापित सिंहासनार्थम् अर्द्राक्षान् समर्पयामि पादयोः वाक्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तभेदे संयोरभिस्रौन्द्रः मुखे हस्तस्य भागे देनः वसुदेरो मात्रः तस्मात् अरङ्गमामो
यशक्ष्या यदमुदा आभोजनेनादनः इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः औपचारिक स्नानं नोर्पयामि स्नानान्तरोद्धा आचमनीं नोर्पयामि तेषवत्स्यासुतप्रस्वे अश्विनोर्भाव्यां कृष्णोस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि वस्त्रार्थं पुष्पाणि नोर्पयामि स्वामस्य धनुर्सेतनुमेव हे स्वाम धनुरावसा शिवमा धनुरावसा इन्द्राद्यष्टिक्पालं सुब्रह्मण्यं परमस्तु तेजः यज्ञोदात्तम् पुष्पार्द्रान्द्रादृशाम् नित्यपुष्टाङ्गरेषणीम् ईश्वरीं द्रोहुदानाम् पामेवपक्वये श्रियम् इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः दिव्यश्रावम् भूतो भूतेश्वरासिंहराज राज्यापरमञ्जनाम् इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः ओम नृतीय नमः ओम मृणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम मध्य ब्रह्मणे नमः इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः नमः नानाविध परिमलपत्रं पूजान् समर्पयामि धूपः भूता ब्रह्मभूतेन भूता सूर्यसरस्वे इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः धूपः इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः साक्षात् देवं दर्शयामि देवरूपान्तरोद्ध आचमनीं समर्पयामि तत्कारोचित कदली विलयित सर्वप्रभानान् निवेदयामि सुवृक्षजगम्ब सुजनमाजिगार इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यवाक्रं पूर्णं राधे द्रव्यो सारीते एकधा ब्रह्मणो भारते एकदैव यजमानाय युस्ते चोक्राते इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः मंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरोद्ध आचमनीं समर्पयामि नमस्करोमि हिरण्यरूपस्थिरण्य चन्द्रकुमारवात्स्य हिरण्य वर्णः हिरण्यात् तन्नो विष्णुप्रचोदयात् इन्द्राद्यष्टिक्पालोदाभ्यर्वः सुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणयाध्यानावानादि त्रयोदशोपचारपूजा च भगवान् ध्रुवात्मः इन्द्राद्यष्टिक्पालोदा सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु इन्द्राद्यष्टिक्पालोदा प्रसादं शिरसा गृह्णामि शास्त्रपरमा देवी शतमूलाशनाग्र सर्वगं हर्तमे भावं दूर्वा అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి నివాస గృహానికి సభక్తిపూర్వకంగా ఆహ్వానం చేసి వారి యొక్క 20వ వివాహ వార్షికోత్సవ శుభ సందర్భంలో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరిపించుకుంటున్నటువంటి దంపతులకి ధీరజ్ కుమార్ రజనీ దంపతులకి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మంగళాశీస్సులు అందజేస్తూ స్వామివారి యొక్క కృపా కటాక్ష వీక్షణాలతో వారికి మంచి ఆరోగ్యము యశస్సు కీర్తి ఐశ్వర్యం భగవంతుడి ద్వారా కలగజేయాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక నిత్య నైమిత్తిక కార్యక్రమాలు ఇంకా అనేకం చేయించాలని భావిస్తూ కార్యక్రమంలో ఇంతవరకు సర్వకార్య నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధపడుతూ ఉంటుంది. రెండవది ఆదిశైవ సాంప్రదాయం, అది కాళహస్తిలో జరగబడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా శాక్తేయ సాంప్రదాయం అమ్మవారి దేవాలయాల్లో మధుర మీనాక్షి, అలాగే విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో ఆదిశక్తి శాక్తేయ సాంప్రదాయం, అలాగే వీరశైవ సాంప్రదాయం అది శ్రీశైలంలో జరుగుతుంది. ఆ 3 ఆగమాలు తప్ప మిగతా ఆగమాల్లో విశ్వక్సేనుడు అని పిలుస్తారు. అక్కడ సంకల్పంలో చెప్పబడింది, సంభవత నీవేనా, నాకు లభించినటువంటి సమయంలో, సంభవత కాలేనా, నాకు లభించినటువంటి కాలంలో, నేను అనుకున్నటువంటి సమయంలో, సంభవత ద్రవ్యేణ, నాకు లభించినటువంటి పూజా ద్రవ్యాలతో, సంభవతు ఉపచారేశ్చ, నాకు తెలిసినటువంటి ఆచార్యముఖేన, ఏదైతే గురువు గారు ఆచార్యుడు ఉంటారో
వారి ద్వారా తెలిసిన విధంగా దివ్య వైఖాన సాగమోక్త ప్రకారేణ తిరుకల్యాణ మహోత్సవం గరిష్యే అని దంపతుల చేత సంకల్పం చెప్పించి విశ్వక్సేనుడ యొక్క ఆరాధన చేశాం 16 ఉపచారాలతో. ఆ ఉపచారాలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ అంటే ఇలాంటి మంగళకరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, శోభస్కరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు మీరు విచ్చేసి పునరాగమనాయ చ మళ్ళీ తిరిగి రండని ఆ మహాగణపతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి విశ్వక్సేనుడు భూమి నుంచి ఉద్భవించినటువంటి చెట్లు, మొక్కలు, వృక్షాల్ని పరిరక్షిస్తూ అలాగే ఈ సృష్టిలో పుట్టినటువంటి జంతువుల్ని, పక్షుల్ని కూడా ప్రేమతత్వంతో ఆశయకుండా కావలసినంతగా వాడుకుంటూ ఉండడం. అంతేకాకుండా ఇలాగా భగవంతుడికి విశేషమైనటువంటి ఉపచారాలు చేస్తూ, విశేషమైనటువంటి అలంకారాలు చేస్తూ, విశేషమైనటువంటి పెట్టలేదని అడగడం. ఆయన అకౌంట్ రాస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు, ఎవరు వచ్చి చూశారు, ఎవరు వెళ్ళారు, ఏమిటి భగవంతుడు చూడట్లేదు అని అనుకోవడం. కాబట్టి ఈ విధంగా భగవంతుడి యొక్క కర్మ, భగవంతుడి యొక్క సేవ కాయకము అంటే శరీరం ద్వారా. ఈ శరీరం ఏం చేస్తుంది? భక్తి మాటలు 4 లేదా ఒక 4 మంత్రాలు వినడం, దాన్నే సత్సాంగము రుణాలు తీర్చుకుంటే భగవంతుడి యొక్క సాత్వికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఏదైతే ఉందో అది బోధపడి చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కడు 12 సంవత్సరాల నుంచి దేవాలయానికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని వాడి కార్యక్రమాలు వాడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. చివరి వరకు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కుదరకపోతే వారంలో ఒకరు వచ్చి భగవంతుడికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. కొంతమంది ఎప్పుడు జ్ఞానం కలుగుతుందంటే ఒక 42 సంవత్సరాలు అంటే వాడికి 2 సంతానం కలుగుతారు. ఒక హైందవ సాంప్రదాయంలో ఉన్నారు. చేయించుకోమని చెప్పిన ఈయన చేసేవాడిని నేను. మోనకో హనుమోనగా మీరందరూ చూడడానికి వచ్చారు. మన నలుగురికి 4/25 అకౌంట్లో పడుతుంటాం. అంత గొప్పదైనటువంటిది ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయం. అందువలనే ఏకాంతంగా చేసేటువంటి సేవకి, సామూహికంగా ఆచరించేటువంటి ఉత్సవానికి తేడా అది. అందువల్ల ఇలాంటి కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు ఆచార్య పురుషుల స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మొట్టమొదటిది ఆయనకి ఆసన సమర్పణ చేయడం, సంకల్పం చేస్తారు వారు. అనంతరం ఆసనం వేసి నూతన వరుడుగా ఆయన్ని భావించి ఆయనకి పాదప్రక్షాళనం, అనంతరం నూతన వస్త్ర సమర్పణ, అనంతరం రక్షాసూత్రం, మధువర్క సమర్పణ, తర్వాత సుముహూర్తం జీలకర్ర బెల్లం సమర్పణ, అనంతరం కన్యాదానం, తలంబ్రాక్షతలతో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం పరిసమాప్తం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆచార్య పురుషులు సంకల్పం చేయండి. ఓం ఆచార్య శ్రీకృష్ణాయ నమః. उत्तिष्ठन्तो पूर्वशाजाः एते भार्गाः एतेषां रोदनः ब्रह्मकर्मसमारभे ओं नमः ओं सत्सम्म ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमाभो ज्योतिर्मृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं श्रीगोविन्दः श्रीमहाविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अत्यब्रह्मणः विजयप्रार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वन्द्रे कलियुगे प्रमेवादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोदक्षिणदिग्भागे अस्मर्थान व्यावहारिक चांद्रमानेन स्वाभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद हिमोन्द्रतो मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे मात्मत्योषकं विराजो दोहो सवराजो दोहमसवराजो अमोक्षायुराज मार्गे संतोषेते मध्यमस्तभोजने मध्यमस्ताभ्योजः मध्यौरस्मकृता सर्वान्तो वनस्पतिमुलात्मसंविद्यः मार्गे नवो भोक्तः ब्रह्ममुखे ब्रह्मस्योन्मुखेतो ब्रह्मसराम वनस्पतिमावहमार्यस्वस्वाहा ब्रह्मभगवद्भ्यं
संभव ब्रह्मोत्सव से ब्रह्मोत्सायत्वा आवयस्ताम यो भवस्तान भोज्यनाथ मेरनाय दिक्षसे योवस्वमादहस्य भादेदेनः उषदेरो मात्रः तस्मा अरङ्गमावो यस्यक्रियाय संवथा आबोधनेधानः देशे अस्मान्द्रक्षे यदस्वद्विजा संभव ब्रह्मोत्सव से ब्रह्मोत्सायत्वा जिक्रेष्ट गोपालः पदोधर्माधारिण्यो पादयोः पार्थिम्नोर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यम्नोर्पयामि मुखे आचमनीम्नोर्पयते योगस्वोन्मोहस्य भार्येदेहनः उषितिरो मात्रः नूत्रियार्थं पुष्पान्नोर्पयामि ओम रुद्रान् हवं नृत्यान्ः अक्षरान् ओम नृत्यान् योन्यर्वः भक्तेन् ओम नृत्येन् गोत्रेर्वः मेधोबा श्रवणः विदो भार्यवासनाः भूता ब्रह्म भवतिर्मोदाभ्यमः धूमाग्नाभ्यामि विष्णु कर्माणि सेतो वरदानं सुसे इंद्रस्य प्रसन्नोदाभ्यमः धूमाग्नाभ्यामि साक्षात् एकधा ब्रह्मणो वहते एकधा युक्तेन भावे मंगलवीरानं प्रध्यामि वीरानं आशुनीनं प्रयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो Prosperity, Drondendra Chakricha, Pasindharina, Dromba, Dwarma Bhuryaya, Nanonna, Kedra Yetikre, Mahadevo, Radha Yekamayo, Dronderadha, Pranatandeva, Kapre, Drondendra Chakricha, Pasindharina, Dromba, Dwarma Bhuryaya, Nanonna, Kedra Yetikre, స్వామి వారికి పాద ప్రక్షాళన యంత్రం స్వామి వారికి నూతన వస్త్రాలు ఉదయమే స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. అలంకార భూషితుడై వారి స్వగృహానికి ఏరించారు. ఇప్పుడు బంధన పూజ అంతకరిస్తే రక్షాసూత్రాలు 2 రకాలు ఉన్నాయి. అయిన తర్వాత విసర్జించవలసినటువంటి అవసరం లేదంటే తీయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది కామ్య కర్మ. ఏం మంత్రం చెప్తుంటే విష్ణుస్వాన్ చక్రమూర్తం, విష్ణు స్వరూపుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి చేతిలో ఉన్నటువంటి చక్రం ఊర్ధ్వభాగంలో ఉండి ఆకాశం నుండి మనల్ని సదా రక్షించడము, మంగళదాయకము, యశస్సు కలిగినటువంటిది కళ్యాణోత్సవం. అటువంటి కళ్యాణోత్సవం సందర్భంగా భగవంతుడికి రక్షాసూత్రాన్ని సమర్పించిన తర్వాత యజమాన దంపతులు కూడా సమర్పించడం జరిగింది. అది గోదానము, భూదానము, వస్త్రదానము, సువర్ణము అంటే బంగారము, వెండి, కంచు, ఇత్తడి, రాగి, లవణము, ఉప్పు, శయ్య ఉత్సవంలో కూడా చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. చేసినా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా లేరు. అలాంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే
గోదానం చేస్తే దాన్ని పోషించాలి. అందుకే పూర్వం గోదానం చేసినప్పుడు గోదానం తీసుకున్న వాళ్ళకే భూదానం కూడా చేసేవారు. ఆ భూమి ద్వారా దానికి కావలసినటువంటి వనరులు వస్తాయి, అంటే గడ్డి గాదలు ఇవన్నీ వస్తాయి. అందుకని 6 నెలలు సరిపడే గ్రాసం ధనంగా వాడికి ఇచ్చేవారు. ఇది సాంప్రదాయం. సాయి గారు చెప్పింది కాదు, ఇది సాంప్రదాయం. అలాగా ఈ కనీసం గోదానం చేసి కన్యాదానం చేయాలి. ఆ గోదాన ప్రత్యామ్నాయం ఇప్పుడు ఆచార్యులు చేస్తారు. ఓం గోదానానికి షోడశ మహాదానాన్ని గ్రహిస్తే ఆ గోదానాత్మనేదం బ్రాహ్మేయం బ్రహ్మ నిర్మితం సోక్తం దత్తారమాత్మికమాత్మ దేవానామతిరోమరేశ విష్ణుస్వాన్ చక్రమూర్తందరపూర్వకం చక్రదక్షిణ మపరంగదోదేశేంద్రగోరస్థ దాశగ్రంథరేంద్రోహన్నాట్యం వీర్యం తేనాహం మధురో మలవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేణ మధువాతారుతాయితే మధుక్షరందవ మాధ్యేర్న సందోషరే మధుమత్త ముదోషసే మధుమత్త మధమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగుమస్థ సూర్య మాధ్యేర్గావో భవంద్ర ఘృతం విముఖ్యే ఘృతమస్య యోనిర్ఘృత శ్రుతో ఘృతమోశ్రావ అనశ్వతమావః మాధే స్వస్తాః ఘృతం వృషభోక్షవ్యం సముద్రాధోర్మిర్మధుమాగుం ఉదారద్వాగుం సునాస సమరోత్వానుడో ఆపప్పాదాభినేదినే దిశన్నాసేంద్రే అస్మింగులే బ్రహ్మవర్చస్సారే కన్యానాదివే గోదానాది షోడశ మహాదానాన్ని గరిష్టే ఆ గోదానాత్మనేదం బ్రాహ్మేయం బ్రహ్మ నిర్మితం సోక్తం దత్తారమాత్మికమాత్మ దేవానామతిరోమరేశ విష్ణోర్నికం వీర్యాన్ని ప్రవోచం యప్పార్థివాను మే ప్రజాగుంసే యో అస్కభాయదుత్తరగం సురస్తం చక్రమాణ శ్రేధోరుఘాయో విష్ణోర్హరమస విష్ణో పృష్టమస విష్ణో విష్ణో పదే పరమేమోత్సహ తదా అంతర్ధానవడం మత్వా శూర్ణికాన్ లగ్నాష్టికాన్ దత్వా తదేవ లగ్నం సదనం తదేవ దానాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దేవబలం తదేవ లక్ష్మే పదేంద్రేకం స్వరామే యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతత్వ నీతిర్మతిర్మమ స్మృతేర్సకల కళ్యాణభాజనం యత్ర జాయితే యన్నిత్యం వ్రజాం శరణం హరింబ సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్త్యేషాం మంగళం ఏషాం హృదిష్టో భగవాన్ మంగళాయతనం మదే లాభస్తేషాం జ్యేష్ఠేషాం కుతస్తేషాం రామవ ఏషాం దేవరశ్యామో హృదయస్తోత్రాత్రః ఆపదామర్థారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం శ్రీగంధాం విజంబాది విరదశాంతోక్షరశాశ్వత సంపుల్ల మలపుండరేకనైన పుణ్యపురాణపుమాన్ లోకేశ శృతిచోర సోమగారో మత్స్యావతారో శ్రీమాన్ సంవహిరేస్త్రకృణయ నద్యాత్సరా మంగళం సత్యకండితరాజ కుందేందు స్ఫటిక ప్రభో బహురుజో భూషా శాస్త్రోత్తులో దైత్యేంద్రో ధరధారణేది నిమణ స్తంభోత్మవో భీషణ ప్రహ్లాదాత్తిరోదయో నరమృగణకోటి ఖండన పడకోదండ దీక్షాగురు శ్రీదేశస్రోజనాంబ శ్రీమన్మన్మథకోటి ఇంద్రదన పూర్ణేందు బింబాదనో గోత్రదే సుష్పదే హంసస్సుశుద్ధసురో దృషత్వరహత్రోత్యముత్య వసధబ్జా ఘోషా అర్థజా అత్రియా అర్థం బృహతో బృహస్పతే ధ్రువందేంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ఇంద్రమా
सर्वलोकानामूर्ध्वागे भूलोके तपोलोकत्रिलोकाख्यं लोकाना मनोभागे ऐरावतमण्डलीमाम् लोकाचलवलेते रमणेक्षसुराजप्रतिदिक्षेत्रोदगाख्य सप्ताहनोब्रोडे भारतमुषग्लावुग्राश्रुकेतुमान्द्रकेशेर्दामृतुन्दाकिन्द्रो सौम्योक्ताख्य नवकण्डानां मध्ये द्वितीयप्रार्थे प्रथमवर्षे पूर्वपक्षे प्रथमदिवसे द्वितीयामे त्रयोदशिव्या तृतीयमुहूर्ते प्रथमराः ब्रह्मशास्त्र्याख्य सप्तकल्पानां मध्ये पञ्चमे श्वेतवराहकल्पे स्वायंवर्णे दक्षावर्णे रुद्रावर्णे ब्रह्मशावर्णे इंद्रशावर्णे वेदशावर्णे अष्टां सहस्राञ्जातलक्षाब्दे द्वापरयुगे दात्रिंसहस्राञ्जातलक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमे पादे युधिष्ठिरविक्रमार्चार्यात्नागात्म्य षट्टिकानासे शुक्लपक्षे प्रतिपद्यायां सौम्यवासरः शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णे कौमार वार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरित क्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मधु वंशानां मातृ वंशानां सर्वेषां पितॄणां कुंभीपाक लोहित धामातप संघात कालसूत्रादि विविधेभ्यो तिलय सूर्य मंडल पर्यंतं कृतराशे वर्ष सहस्र अवसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वराश्य निवास सिद्ध्यर्थं यवयश्चंद्रमंडल पर्यंतं कृतराशेर्वर्षास्त्रावसाने एकैक यवाग्निक्रमेण सर्वराश्याकुमारे आदित्यलोके निवासस्थितं मासे ध्रुवमंडल पर्यंतं कृतराशेर्वर्षास्त्रावसाने एकैक मासाग्निक्रमेण सर्वराश्याकुमारे ध्रुवलोके निवासस्थितं गोलोपर नक्षत्रमंडल पर्यंतं कृतराशेर्वर्षास्त्रावसाने कल्पना भृगुपुत्रें चतुस्सार्वरिन्दं गोब्राह्मणेभ्यः स्वंभोरो भार्गवचुनापुञ्जार्चे प्रणन्द भार्गवशगोत्रोद्भयं भूदेवीनां मिमाङ्कन्यां चतुस्सार्वरिन्दं गोब्राह्मणेभ्यः स्वंभोरो काश्यपोत्सार्णे ध्रुव त्रयार्षे प्रणन्द काश्यपशगोत्रोद्भयं विष्णु पुराणवेशयं चतुस्सार्वरिन्दं गोब्राह्मणेभ्यः स्वंभोरो काश्यपोत्सार्णे ध्रुव त्रयार्षे प्रणन्द काश्यपशगोत्रोद्भयं लोकजननीयं चतुस्सार्वरिन्दं गोब्राह्मणेभ्यः स्वंभोरो काश्यपोत्सार्णे ध्रुव त्रयार्षे प्रणन्द काश्यपशगोत्रोद्भयं कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां తీసుకో పళ్ళ నువ్వు తీసుకో వాళ్ళు ఎక్కాలి కదా ఇప్పుడు చెప్పు మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నా తండ్రి గారి వంశం అలాగే తల్లి గారి సూర్యమండల పర్యంతం ఒక ఈ కన్యాదానం ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంతకాలం ఉంటుంది అంటే ఒక నువ్వుల్ని కనుక ఒక రాశిగా పోసి ఒక్కొక్క గింజ యవైష్ చంద్రమండల పర్యంతం యవలు అంటే గోధుమలు
ఆ గోధుమల్ని ఒక రాశిగా పోసి మండలంలో మన తల్లిదండ్రులు నివసిస్తూ ఉంటారు పితృదేవతలు. ఆ గోవు యొక్క సంతతి ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం కూడా శాంతపరచ పుండరీక అశ్వమేధాది శతకృతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం అశ్వమేధ యాగం లాంటి చెప్పబడింది. సారూప్య సాయుజ్య ఇది చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధార్థం. సారూప్యము అంటే మన భగవంతుడు నామం తీసుకుంటాం. ఈ మధ్యలో కొంతమంది కొన్ని మంత్రాలు కొంతమంది గురువుల ద్వారా ఉపదేశం పొందుతూ ఉన్నారు. ఆ మంత్రాన్ని జపించగా సారూప్యము ఆ భగవంతుడి యొక్క కళవడ మొహంలో కనబడుతుంది. అది సారూప్యము. సామీప్యము భగవంతుడి దగ్గరగా, సాయుధ్యము భగవంతుడిని కలిసే విధంగా, సారూప్యము ఎప్పుడూ చేసేటువంటి విధంగా. ఇది చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధార్థం. అహం అనంతరం అమ్మవార్లకి మాంగళ్య సమర్పణ, స్వామివారికి యజ్ఞోపవేద సమర్పణ, వారి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజున భగవంతుడికి కళ్యాణ మహోత్సవం జరిపించుకోవడం అనేది ఆ చిరంజీవి ధీరజ్ కుమార్ 3-1-4 రాహువు. ఈ రాహు గ్రహం జాతక భాగంలో పూర్వజన్మని సూచిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఇవాళ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం. మిథున లగ్నానికి అధిపతి బుధుడు, ఆయన కూడా విష్ణుమూర్తి స్వరూపుడు. అలాగే కర్కాటక లగ్నానికి అధిపతి చంద్రుడు. చంద్రుడు కనుక జాతకంలో బలంగా ఉంటే, బుధుడు బలంగా ఉంటే మంచి వాక్చాతుర్యం కలిగి వ్యాపారం బాగా చేస్తూ ఉంటాడు. ఇలాంటి గ్రహాల యొక్క సంపత్తి ద్వారా పూర్వజన్మ సంచిత సూచితంతో ఈరోజు వారి స్వగృహంలో కళ్యాణ మహోత్సవం చేసుకుంటున్నారు. భగవంతుడికి గణపతి నవరాత్రులు చేస్తాం, అలాగే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ కార్యక్రమంలో చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇన్ని చేసిన వెంకటేశ్వర స్వామికి కళ్యాణ మహోత్సవం దుష్టశక్తులన్నింటినీ కూడా సంహరిస్తూ రామచంద్రమూర్తిగా అవతారం పొంది మనకి ధర్మాన్ని ప్రబోధించారు. అందుకే దాన్ని కనుక చూసినట్లయితే, దర్శించినట్లయితే మనకి ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తుంది. వామాంకస్థిత సీతాదేవి అలాగా రాజ్య ధర్మాన్ని, అన్నదమ్ముల యొక్క ధర్మాన్ని, అలాగే దాసుడు అంటే స్వామికి ఆయనకి దాసుడుగా ఉన్నాడు. బుద్ధిర్బలం నిజోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాఢ్యం వాక్పటుత్వంచ. ఆయన ఎటువంటి దాసుడు అంటే ఆయన్ని కొలిస్తే లేదా స్మరిస్తే బుద్ధిర్బలం, బుద్ధి బలంగా ఉంటుంది, చలనం లేకుండా. అజాఢ్యం వాక్పటుత్వంచ, ఒకసారి మాట్లాడిన మాట అది దానికే కట్టుబడి ఉండదు. అజాఢ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణార్థం. కుర్చీల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏమనుకోవద్దండి. ఇటువంటి మాంగళ్యాలు యజ్ఞోపవీతం మీ దగ్గరికి వస్తుంది. మీరు 2 చేతులు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అలాగా త్రేతాయుగంలో ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఈయన ఉత్తర గర్భవతిగా ఉంటే అర్జునుడిని పడుకునేటప్పుడు కథ చెప్పమంది. కథ చెప్తున్నాడు. ఈ మహానుభావుడు ఏ కథ చెప్తున్నాడు? పద్మవ్యూహం గురించి చెప్తున్నాడు. ఈయన కథ చెప్తున్నాడు. ఈవిడ పడుకుని ఉంది, కానీ ఆలకించినటువంటి శబ్దం ఊ ఊ అని వినబడుతుంది. ఈయన ఏదో కొంప చేస్తున్నాడు, వీడు కథంతా చెప్పేస్తున్నాడు అని చెప్పి, బావా నీతో పని ఉంది రా అని తీసుకుని పోయాడు. అప్పటికి గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నటువంటి అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడం వరకే మాత్రమే విన్నాడు. ఈయన తీసుకుపోయాడు కదా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. వీళ్ళకి బాగా తెలుసు ఆ తత్వం. అలాగా అంతేకాకుండా అహంకారాన్ని ఏ రకంగా అణచాలి. ఆయన ధర్మపత్ని సత్యభామ రుక్మిణి ఇద్దరు ఉన్నారు. సత్యభామ
సాత్విక తత్వానికి నిదర్శనం ఆవిడ తిట్టినా కొట్టినా నమస్కారం ఉండే ఆనందంగా వెళ్ళిపోతుంది. సత్యభామ అహంకారం, మనలో ఉన్నటువంటి అహంకారానికి నిదర్శనం ఆవిడ. ఈయనకి ఒక విధమైనటువంటి శిరోవేదనతో చాలా కాలం బాధపడుతున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఎంతోమంది వైద్యులు వచ్చి వైద్యం చేస్తున్నారు, తగ్గట్లేదు. నాలాంటి వాడు ఒక వైద్యుడు వెళ్ళి ఎవరైనా కాలితో తొక్కిన బంకమట్టి ఈ నెత్తి మీద పెడితే తగ్గుతుంది అన్నాడు. మహారాజు చక్రవర్తి జగద్గురువు, ఈయనకి ఎవరైనా కాలితో తొక్కిన మట్టి ఇస్తారండి? ఎవరు కదా. ఇది యమునా తీరంలో స్నానం ఆచరించేటువంటి రాధకి చేరింది. వెళుతున్నటువంటి మట్టిని తీసి ఒక దూత చేత పంపించి, అక్కడ రాధ ఏమని భావించిందంటే, ప్రేమతో నా ప్రభు శిరోవేదం తగ్గాలి అని చెప్పి ఇచ్చింది. అది ప్రేమతత్వం. ఇలా ప్రతి చోట ఒక తత్వాన్ని ప్రబోధించుతూ ఉన్నటువంటిది కృష్ణతత్వం. మనల్ని విమర్శిస్తూ ఉంటారు చాలామంది. హైందవ ధర్మంలో ప్రతి భగవంతుడికి 2 భార్యలు అంటే ఆ భార్యల యొక్క లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయి. వాళ్ళని కనుక ఆరాధించినట్లయితే ఆ ఏవైతే ఉండకూడనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో అవి నిర్మూలన అవుతాయని మనకి దర్శన భాగ్యం చేశారు. అందరూ కర్ణుడిని దానకర్ణుడు అంటారు. ఆయన గొప్పతనం ఏమిటయ్యా అంటే, సరే చూపిస్తాను ఉండు, కంగారు పడకని చెప్పి ధాన్యరాశులు రత్నాలు అన్ని సృష్టించి అక్కడ పెట్టి దానం చేయమన్నాడు. మనవాడు ఒక గ్లాస్ తీసుకుని ధీరజ్కి ఒక గ్లాసు, వాళ్ళ ఆవిడ ఒక గ్లాసులతో పోస్తున్నాడు. అలా అవ్వట్లేదు, నువ్వు పక్కన ఉండని చెప్పి కర్ణుడిని పిలిచాడు. దానం చేయమని. రాజేంద్ర గారు ఈ రాశి మీరు, మీ తమ్ముడో రాశి, మీ కోడలో రాశి ఇచ్చేసాడు, అయిపోయింది 2 నిమిషాలు. అది తత్వం, అది కర్ణుడి యొక్క దానం. దాన గుణాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని, అహంకారాన్ని, అసూయని ఎలా ఉంటుందో దర్శింపజేసినటువంటిది కృష్ణతత్వం. భీముడు వంతు వచ్చింది. గాంధారి చెప్తుంది, అమ్మా రేపు యుద్ధానికి వెళ్తున్నావు కదా నాయన, నీవు స్నానం ఆచరించకుండా నా ముందుకు రమ్మని. ఈయన వెళ్తున్నాడు, వస్త్రాలు ఉండకూడదని చెప్పింది. శ్రీకృష్ణుడు అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు. ఏమయ్యా బావా, తాడి చెట్టు అంత ఉన్నావు, వివస్త్రగా వెళ్తున్నావు, నువ్వు సిగ్గుందా, కాస్త ఎక్కడైనా వస్త్రం కట్టుకోవయా అన్నాడు. ఇక్కడ దాకా ఒక టవల్ కట్టుకుని వెళ్ళాడు. తల్లి శరీరం అంతా తడివింది, వస్త్రం తగిలింది. ఏమయ్యా బావగారు కానీ వచ్చాడా అని అడిగింది. వచ్చాడా, నీ పని అయిపోయింది బాగుంది. ఇక్కడే కొడతాడు భీముడు, మరణం. భీముడు దుర్యోధనుడు యుద్ధం చేసుకుంటే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు, ఇది కాకపోతే యుద్ధం తెమలదు. అందువల్ల ఎక్కడ తగ్గాలి, ఎక్కడ పెరగాలి, ఎవరిని యుక్తితో నిరోధించాలి అని చెప్పినటువంటిది శ్రీకృష్ణ తత్వం. అలాగే కలో వెంకటనాయక, కలియుగంలో మనం అనేక రకాలైనటువంటి వృత్తి ప్రవృత్తులు చేస్తూ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం కూడా చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఉండి మొక్కుకుంటే కోరిక తీర్చాలి. అలాంటి భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామి. అందుకే ఈయన రూపం వైవిధ్యం. ఈయన విగ్రహంలో ఎక్కడ అభయం ఇస్తున్నట్టు ఉండదు. వరదహస్తం, పైన శంకు చక్రాలు ఉంటాయి. చక్రం మనలో ఉన్నటువంటి కామక్రోధ మదలోభ మాత్సర్యాల్ని తెగనరికి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఉపయోగపడేది చక్రం. అలాగే ఇటు పక్కన శంఖం ఉంటుంది. మనకి తెలియదు, ఎవరైనా చెప్తే కానీ. దానికి నిదర్శనం జాంబవంతుడు ఆంజనేయ స్వామిని పొగిడితే ఆయన శక్తి ఎలా తెలిసిందో మనకు కూడా మనలో ఒక భగవతత్వం, ధార్మిక తత్వం ఉంది అనేటువంటి లక్షణం ఎవరో ఒకటి చెప్పాలి, చెప్తే తెలుస్తుంది. ఆ శంఖనాదం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి పురిగల్పి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. ఈ వరదహస్తం ఉంది, అది పాదాలను చూపిస్తూ ఉంటుంది. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన. నీవు తప్ప నాకెవరో గతి లేరు, నీవే దిక్కు అని నా పాదాలని ఆశ్రయించు అని చెప్పడం ఆ విగ్రహం యొక్క ధర్మం. అందుకే ఒక కుటుంబానికి వెళ్తే ఆడపిల్లలు కనబడితే పాదాలు వేసి చూడాలి. అన్య స్త్రీ, భార్య తప్ప, ధర్మపత్ని తప్ప ఎవరైనా సరే పాదాలు వేసి చూడాలి.
వివాహిత అవివాహిత. వివాహిత అయితే తల్లితో సమానం, వివాహిత కాకపోతే సోదరితో సమానం. అందుకని పాదాలు వేసి చూడాలి. అలాంటి ధర్మాన్ని శ్రీదేవి భూదేవి, ఒక ఆవిడ చరలక్ష్మి, ఒక ఆవిడ స్థిరలక్ష్మి. ఈ చరలక్ష్మిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి, లాకర్లో పెట్టి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసి చూస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా కోపం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలక్ష్యంగా ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఉండదు. అలక్ష్యం అంటే నిర్లక్ష్యం, అంటే కేర్లెస్గా ఉండకూడదు. తను చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడ వినియోగించాలో అక్కడ ఉపయోగించి చాలా భక్తిభావం కలిగి ఉండాలి. ఇంకొక ఆవిడ స్థిరలక్ష్మి, కోకాపేటలో 10 ఎకరాలు కొని పడేస్తే 10 సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు పోనంత డబ్బు. ఆవిడ స్థిరలక్ష్మి. అందుకే శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి. శ్రీదేవి ధనలక్ష్మి, భూదేవి భూలక్ష్మి. వీళ్ళిద్దరూ హృదయంలో ఉంటారు ఈయనకి. అందువల్ల వాళ్ళ వెంకటేశ్వర స్వామిని కనుక పూజించినట్లయితే త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ధ్యానించి దర్శించి పూజించినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది. కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామికి అంత మహత్యం. చిన్న విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. నాకు రాజేంద్ర గారు ఇచ్చిన టైం 8:30 కంప్లీట్ చేయమన్నారు. కానీ మేము కాలాన్ని అతిక్రమిస్తాం. మేము కొద్దిగా, మీరెవరో కూడా అన్నిలా భావించకండి. ఎందుకంటే వీరి యందు నాకు ఒక స్వతంత్ర భావం కలిగి ఉంది. ఎలాగంటే మన చందానగర్ దేవాలయానికి ఈయనకి ఒక అవినాభావ సంబంధం, అలాగే ఆయనకి నాకు కూడా ఒక ఆత్మీయ మిత్రత్వం ఉంది. ఏమిటయ్యా అదంటే 1995 అక్టోబర్ 16వ తారీఖున మన దేవాలయం ప్రతిష్ఠ చేసాం. నేటికి 28 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి 29వ సంవత్సరం నడుస్తుంది. సహజంగా దేవాలయంలో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు, అంటే స్థాపించినప్పుడు, ఆ విగ్రహం కింద అష్టధాతువులు వేస్తాం. అంటే గోరోజనము, అన్నభేది, రసాంజనం, గైరికం, తాళకం, పాదర్శం, ఇవన్నీ అష్టధాతువులు. ఎందుకంటే మనం అభిషేకం చేసినప్పుడు విగ్రహం కింద నీళ్లు చేరితే పురుగులు అవి పట్టకుండా ఉండడం కోసం ధాతు శక్తి, ధాతు అంటే తెలుగులో అర్థం ఎముకలు, అలాగే భగవంతుడికి ఆ మంత్రశక్తిని ఇవ్వటం కోసం ఆ ధాతువులు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే పంచలోహాలు, బంగారము, వెండి, రాగి, ఇత్తడి, కంచు వేస్తూ ఉన్నారు అందరూ. ఈ నవరత్నాలు పంచలోహాలు వేస్తూ ఉన్నారు. ఈయన విగ్రహం పక్కన, విగ్రహం దగ్గర నాకు బాగా గుర్తు, నలుగురు ఉన్నాం. ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నట్టున్నారు, వాళ్ళు పాపయ్య గౌడ్ గారు దంపతులు, తర్వాత ఈయన, నేను, రామచంద్రరాజు గారు. మిగతా వారందరూ బయట ఆలయంలో. అందరూ బంగారం వేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న మొక్కలు లేరు. సాయి గారు, పంతులు గారు ఇది వేసేయచ్చా అన్నారు. మెడలో చైన్ చూపించి నేను వేసేయచ్చు అన్నాను. తీసి వేసేసారు. ఈయన చూసి ఇంకో ముగ్గురు వేశారు. అలాగా భగవంతుడికి ఇదే సమర్పించాలి అనేటువంటి భావం లేకుండా ఉన్నదే సమర్పిద్దాం. యద్భావం తద్భవతి. ఆ సమయంలో మనం ఏదైతే సమర్పిస్తామో అంతే, దానికేమి పరిమితులు లేవు. అలా పరిమితులు లేకుండా స్వామివారికి వస్తు సమర్పణ చేసినటువంటి వారు రాజేంద్ర గారు. అంతేకాకుండా ఆ సంవత్సరం నుంచి జరుపుబడేటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో మొట్టమొదటి రోజు పుష్పాలంకారం ఈ రోజు వరకు అయిందే. తర్వాత నువ్వే చేయించాలి అని కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేటువంటి ఆస్తిని అనుభవించడం వారసత్వపు హక్కు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఒక అద్వైత శక్తిని మనం అనుభవిస్తూ భగవంతుడికి వస్తు సమర్పణ చేయడం కూడా ఒక ఆచార సాంప్రదాయం. దాన్ని మనం నిలబెట్టాలి. మనం నిలబెడితే భగవంతుడు ఆనందిస్తాడా లేదా అనేది మనం చేసేటువంటి పనిలో
మనం చెప్పేటువంటి మాటలో మనం ఆచరించేటువంటి ఆచార సాంప్రదాయంలో భగవంతుడు మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. నిజంగా భగవంతుడు వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలా వచ్చాడు అనుకోండి, ఎవరో వేషం వేసి వచ్చాడు అనుకుంటాం. ఎందుకు? మనం జ్ఞానచక్షువులు కాదు, కర్మచక్షువులు. చక్షువులు అంటే కళ్ళు. అది దాన్ని కూడా చెప్పాడు. భారత యుద్ధంలో విరాట్ స్వరూపంగా కృష్ణ భగవానుడు కనబడితే చూస్తున్నావు అంటే నాకేం కనబడట్లేదు అన్నాడు అర్జునుడు. నువ్వు కర్మచక్షువులతో చూస్తున్నావు, జ్ఞానచక్షువుల్ని ప్రసాదిస్తున్నాను చూడంటే అప్పుడు ఆ విరాట్ స్వరూపమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయనకు దర్శనం ఇచ్చాడు. అందువల్ల కర్మ చాలా గొప్పది. కర్మ ద్వారా ఆచరింపబడినటువంటి ఏదైతే ఒక ప్రక్రియ ఉందో ఆ ప్రక్రియని చేయడం కూడా చాలా గొప్పదైనటువంటి విషయం. అలాంటి ప్రక్రియ మన హైందవ సాంప్రదాయంలో మాత్రమే ఉంది. పూజ చేసాం, ఇక్కడ ప్రసాదం నైవేద్యం పెడతాం, మన నలుగురమే తినాం, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పెడతాం. దీని ద్వారా భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వచనం వాళ్ళు కురుస్తుంది. కానీ ఈ రోజున చాలా గొప్పదైనటువంటి రోజు. ఎందుకంటే మహిళామ తల్లులు ముఖ్యంగా చాలా త్యాగం అంటే సాక్రిఫైస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎందుకంటే ఇంట్లో సాంకేతికంగా బాగా పరిజ్ఞానం పొంది ఇవాళ వచ్చిన ప్రోగ్రాం రేపు యూట్యూబ్లో చూసేటువంటి సౌకర్యాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు. కాబట్టి వాటినన్నిటినీ సాక్రిఫైస్ చేసి ఈ భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చారంటే భగవంతుడు వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు ఇక్కడికి. భగవంతుడు వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు. Thank you.
भगवान् केतुष्यामेत्तिग्रे भागन्देवेभ्यो विदधात्यायन्द्रमाः शरदीर्घमायुः ब्रह्मग्रन्थदानमुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु अस्मिन्नादेशोत्सवो भूतो पक्षोत्सवो भूतो मासोत्सवो भूतो ऐनोत्सवो भूतो संवत्सरोत्सवो भूतो महाभूतो आर्योः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि सन्नो देवीर्विष्टया आपो वेदे संयोरविस्त्रवन्द्रानुमारानुमारानुमार विष्णुर्भावं मधुसूदनानुमार वन्द्रविष्णुमानं मधुमानुमार अरवतारं रोत्मारोच्चारवार नारायणमानं उच्चारणानुपेन्द्रवार हरियर्मन्द्रेष्णान्द्रे अवर्मेल मंगाप्नोरे सहितरेन्द्रनिवास स्वामिनिर्वाह नानाविधा परमणवतुष्पूजान्नोर्पयामि सर्वनान विदुमाढवासनाः भूतात्रमभूत्रेण भूतात्मास्वामिनः मंगलादेवं दर्शयामि देवलोकान्मुक्ता आचमनीं समर्पयामि राजवृक्षरिकं जन्माजगारः ताम्बूलं समर्पयामि सर्वाणि रूपाणि वेत्तेरः नामानि कालोलिङ्गास्ते कविरण्यपात्रं पूर्णं गृहाणि मनोयोधानि ते एकनां ब्रह्मणो भारदेव यजमानायुस्ते ज्योतिदाते सम्राजन्यविराजन्य अभ्यस्त्रेर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यामुखे यामाशकं गुरुयामने स्वामिनः मंगालिराजनं दर्शयामि निराधनां आचमनीं समर्पयामि गोविन्द दादाभ्रष्टान्यमुनाजहार शक्रप्रविद्वान् बृहस्रस्रः तमेवं विद्वान् మీ ఇద్దరు అప్పచెల్లిద్దరు అటు నుంచోండి మీ ఇద్దరే కామకామాయ ముఖ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణోదనాదు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ महाराजाय नमः ओम ब्रह्म ओम प्रायो ओम रात्म प्रतिष्ठाय स्वाहे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव अपनी मंदिर वैसे नारायण रुद्राय विद्महे सर्वशक्तिये धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विष्णुपत्नी च विद्महे श्रीभूषक्त्यै च धीमहि तन्नो रीणा प्रचोदयात् निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नो श्री श्रीनिवास स्वामी नमः सुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मृत परमात्मा परमायति ब्रह्मब्रह्मयोगं परमात्मानं मन्ये अग्रम्योऽग्ने रामन्नं वायुवे इच्छामोहिनाहं रघुवीरं महाबलं गजेन महदायान्तं रामं छत्रावदान्नं तरुणोरोपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो गजेन महदायान्तं रामं छत्रावदान्नो मृत परमात्मा परमागति ब्रह्मब्रह्मयोगं परमात्मानं मन्ये अग्रम्योऽग्ने रामन्नं वायुवे श्री अवर्मेल मंगाप्नोरे श्री श्रीनिवास स्वामी नमः श्यामरेर्वीर्यामि समस्त राजोपचार शक्त्योपचारान्नोर्पयामि अस्य यजमान्याः नारदगोत्रोद्भवस्य धीरज कुमार नामधेयस्य धर्मज्ञाः रजनी नामधेयवत्याः साकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य वीरविजयावैरोग्य ऐश्वर्याभूतहस्त अस्य यजमान्याः नारदगोत्रोद्भवस्य राजेन्द्र कुमार नामधेयस्य धर्मज्ञाः स्वर्णलता नामधेयवत्याः साकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य वीरविजयावैरोग्य ऐश्वर्याभूतहस्त अस्य यजमान्याः नारदगोत्रोद्भवस्य कौस्तुभनामधेयस्य क्षेमस्थैर्यधैर्य वीरविजयावैरोग्य ऐश्वर्याभूतहस्त नारदगोत्रोद्भवस्य श्रेष्ठानामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य वीरविजयावैरोग्य ऐश्वर्याभूतहस्त इष्टकाम्यार्थमलेत्रस्त अस्मिन् रामे स्नानान् ब्राह्मणादीनां सर्वेषां
छात्रवर्णानाञ्च व्याधिजोरभेदवृक्ष अनावृष्णादिवादानि सर्वोपद्रवशान् भ्रष्टो अस्मिन् ग्रामे धनधान्यमुद्रयोः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु अनयाभ्यानावाहानि विशेषोक्तिर्थे अलर्मेलमङ्गाप्नोने सैदर्गमास्मदेवता सुप्रीतो सुप्रसन्नो प्रदो भवतु कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा वा हृदय स्वभावात् करोमि सकलं रस्मे नारायणाय समर्पयामि एतन्द्रे वेङ्कटेश्वर स्वामी पादारविन्दार्पणमस्तु श्रीलक्ष्मी मलभारमहाम्बिकामणिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणस्थितायस्य माता हरिप्रिया ऋग्वाली तस्मै श्रीविष्णवे नमः। पादपङ्कजं कथानुदाक्षात्करवाणि चक्षुषां गरुडो वाहनादिशा पादुका धारया कृष्ण वैकुण्ठं लोकमात्यात्। భక్తులందరికీ సూచన. విశాఖ శారదాపీఠ పాలిత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం చందానగర్ నుంచి భక్తులకి భగవంతుడి యొక్క దర్శనం దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా వారికి మనసులో ఉన్నటువంటి వాడవాడల శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని విశాఖ శారదాపీఠ అధిపతులు శ్రీ 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 స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు, ఉత్తరపీఠాధిపతులు శ్రీ 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 స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి యొక్క సూచన మేరకి మా ఆలయ పాలకవర్గం వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. ఇది ఎవరైతే కోరుకుంటారో వారి ఇంటిలో విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు, గృహప్రవేశం కానీ లేదా జన్మదినోత్సవం కానీ, ఇలాంటి వివాహ వార్షికోత్సవ సందర్భంలో కానీ, మరి ఏ ఇతర సందర్భాలు అన్నా సరే వారి ఇంటికి స్వామివారిని తీసుకొచ్చి కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమం జరిపించడమే ఈ కళ్యాణోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎవరూ చెప్పట్లేదు, నాకే వినపడలేదు, దేవుడికి ఏమనపడుతుందండి. సుఖాసీన సుప్రతిష్ట సుప్రసన్న. భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సుఖంగా కూర్చోవాలి. అందుకే మీ అందరికీ రాజేంద్ర గారు కింద కూర్చోలేరు, మీరు అందరూ పీఠాధిపతులని కుర్చీలు ఏర్పాటు చేశారు. సుఖాసీన సుఖంగా కూర్చోవాలి, సుప్రతిష్ట కదలకుండా కూర్చోవాలి, సుప్రసన్న ఆనందమైనటువంటి మొహంతో భగవంతుడి దగ్గర ఉండాలి, నవ్వుతూ చక్కగా. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క బిడ్డలం. ఆయన చూసుకుంటాడు అందరినీ, ఎవరు ఆనందంగా ఉన్నారు, ఎవరు కోపంగా ఉన్నారు, ఎవరు నిరామయంగా. అది ఇందిరారమణ గోవిందా. మీరు గట్టిగా చెప్పాలన్నప్పుడల్లా నేను ఎంతసేపు చెప్పాలంటే చాలా కష్టం. అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తీర్థం షటార్ ఇస్తారు. మరి మీ అందరికీ కూడా ఈ పుణ్య దంపతులు ఏర్పాటు చేశారు. నేను చెప్పేస్తాను ప్రమాణం. మీ అందరికీ కూడా చక్కటి విందుని ఏర్పాటు చేశారు, వేడివేడిగా చల్లచల్లగా. ఈ హేమంత ఋతువులో మాసాన మార్గశీర్షాన, విష్ణుమూర్తికి మాసాలన్నింటిలో కంటే కూడా మార్గశిర మాసం చాలా ఇష్టం. అలాంటి మాసం ప్రారంభమైనటువంటి మొట్టమొదటి రోజునే స్వామివారి కళ్యాణం ఏర్పాటు చేసి మీ అందరికీ కూడా చక్కటి విందుని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా ఆత్మీయ సోదరులు రాజేంద్ర గారు, ధీరజ్ కుమార్, వారికి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ, యోవైతాం బ్రహ్మణో వేదాం అమృతాంబురేం
తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాజ కీర్తనాయ పురుష శతేంద్రియ దేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి యజమానస్వభనస్వభమా శతమానం భవతి సాయ పురుషేంద్రియ శేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. శ్రీభూసమేత శ్రీ నవేర మంగాత్మావతి శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దేవతాభ్య నమః. కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి మీరు ఈ అమ్మాయి కదా.